बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो तसत्तुरिल मुग़तसिलि बिथौबिन व नहविही। यो सड़े ची कले लाम्बी ना तो मुग़तसिल वही गुस्ल बासुन के। तसत्तुर पर्दे तो वही, सौब कपड़े तो वही। यो बनी आदम ची लाम्बी नो आया आग़ाज़ान ना द कपड़े पर्दा कौली शी आओ कौली शी। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम पर ज़माने की गुसल खाने या बाथरूमना शान नौ संग च ज़मूंग दी, बल्कि द मक्के पर जुन के खुदा तसव्वुर उड़ो नो। द मदीने मुनव्वरे पर जुन के चिकला मुनाफिकीनो मुसलमानानो ख़ज़े तंगवल शुरू करल, सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दा मुतालबा उकड़ा च ज़नाना दे बाहर द शपे नौज़ी और ब्यागे नरस्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरुनो के द बाथरूमनो द जोड़वलो शुरुआत उकड़ल। पखवा बवा दासी ज़मंग दे खपल कुल के मशरान तब यादी च गुसल खाना बनो सबो जैमो जैबे जुड़न निकले दाए ना खबे लांबल या बे कटो द्रोले और दुदरे कटू ने बे द्रोल पे वे सादारे वाचुले और दन्ने बके लांबल आगम यो तरीक़ा वाला जायज़ दी नम कदा से ज़रूरत पेश हो चता बाथरूम निश्तरे बिलफरज सहरा के सड़े लांबी खुदा से मुमकिन दा चस लख्त मख्ती उधरी हो पाए के जान पर्दे किरावली खुदा से मुमकिन दा ची यो तरफ दुआ सपूरी उतड़ी हो यो कस वसर दासी चागात दे पर्दे द पर्दे इंतज़ाम होगी आखवादी मखी लेकिन साहिब निश्तर शरान यो खुदाई चे इंसान खाम खा दबर इंसान महारिम तो गूरी ना खु गुनाह दे खुजतात यो बनी आदम हुई चिराशा ज़लाम बमा सोक निश्तर मात पर्दाओ का न कोलिश तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस के द लाम्बलो द वक्तम पर्दश्तरे और तल्लुर कई सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दारेंगे उधरे पेशाब कोल नो में यो सहाबी शात उधरो जायज़ दी दे सो गुनाह निश्तर खुदम रदा चे इंसान बपोयोल पगारी चे नज़र बेजाया मचलो तुम खलक पदे खबर न पुई इंसान पर्दपोख पकार दे और पकार दाए चे दे दबल चा महारिम होता महारिम मने शर्मगा तनु गोरी दागा पतनान न गोरी दागा मला तनु गोरी बस ठीक दागा तो ज़रूरत है शाह का दे तरफ ता खामख का ता सख करी। बाबो तसत्तुरिल मुग़तसिलि बाब चपाए के द पटवाली द लाम्बुन की ज़िक्र दे बिसौबिन व नहवे कपड़े या दगा शान बल सुसीज़ मंगता अल्हम्दुलिल्लाह कोरनो के दासे मामलात उस निश्ता गरीब न गरीब सड़ी मजान ला गुसल खाना जोड़ कड़ी पखावा चवने तब गुसल खाना नहीं गुसल खाना आई तब चढ़ चोबे वेगा चढ़ चोबे खवास खास खा नमूना खल को प्रे खोदल बाथरूम या वाशरूम तब टटे वेगा ना या बेवर तब पाखाना वे या बेवर चुनियाणे वे दा अल्फाज खदा पादिशुस दा कुल नमूना नो दा बेतालीम कौम ची गैर महज़ब रागी अल्फाजी द शान पर जहालत मबनी अल्लाह शुक्र अदा गए चे अल्लाह समझ पैदा को पोय राला तहजीब रागे अगर डेरा बद तहजीबी बात ना पोय दे अल्फाज बो देखे हदीस पेश की दो उम्मे हानी बिनत अबी तालिब उम्मे हानी दा अबू तालिब लुरदा और दा सहाबिया दा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदना अली खोर रसूलुल्लाह सल्लम दा गुख्ते वा पजवाने के आगे ज़माने की द जनाना इख्तियार बनो इख्तियार बटोल दा कसो चाचे बा द दे प्लार बो या बे त्रोख या बे मामा इख्तियार बदाए खल को चले दो चगी बचाले जनाना वरकोला वरकोला
اسلام په کې یو بل آپشن واچو، هغه آپشن دا دی چې د چا واده کېږي، څوک نکاح کوي خو د هغه اختیاري. البته که داسې ماشوم وي چې نابالغ وي نو پلار یې ورکولی شي، لکه سید عایشه رضی الله عنها پلار ورکړی و خو نابالغه وه، بیا د هغه حکم به نافظ وي. عام حالاتو کې زنانه چې کله بالغ وي نو د هغې خپل اختیار وي. دا د شرم خبره نه ده، اسلام یو اختیار ورکړی دی زنانه له چې دې ځای کې نکاح کوم او دې ځای کې نه کوم. ٹھیک ده، پلار یا رور صرف کنوینس کولی شي چې بچی تعالی فلان کې ځای ښه دی، خو که نه بیا په خپله خبره ټینګوي نو د هغې وهل ټکول یا په زوره زبردستی ورکول دا ګناه دی، او د هغې بدې نتیجې هم خلکو ته ښکاري که نه، یا جینۍ راوتښتي یا ځان مړ کړي یا خاوند مړه کړي، دا ټول هر څه ویني دا خلک. خو که بالفرض یو زنانه انکار وکړي زه نه کوم نو ټول خلک ووایي داسې چلو شو، چل نه شي، دا اختیار ده. ستا زوی دی او ته هغه ته یې د ترې درو درله کوم، هغه وي نه کوم، ته څه کولی شي؟ عجیبه ده، زوی له مې اختیار ورکړی لور له نه ورکړی، دا ظلم دی، دا د هغې اختیار دی. لیکن د عربو طریقه دغه نه وه، د عربو طریقه دا وه چې د هغې به پلار، تره، ماما، ورور، مشر دې ته به اختیار و، یعنې د جینۍ اختیار به نه و، زنانو له اختیار د نکاح اسلام ورکړی دی. در اسلام په هغې باندې یو احسان دی چې کوم ځای نه دی خوښ بس ټیک، خو دا هم نه دی مطلب چې جینۍ کوم ځای خوښوي نو ده به یې ورکوي، که هغه ځای غیر مناسب وي ته انکار کولی شي. یو طرف مه ګوره، دی یو ځای دی هغه غیر مناسب دی، د پلار تجربه دا چې دا ځای ټیک نه دی او جینۍ هلته کې خامخا زور کوي، نو پلار له پکار دا وي چې هغه په هغې کې مخالفت وکړي. مطلب دا شو چې په نکاح کې موږ سره 4 کسان دي، دا د یو کس خبره نه ده. هلک او جینۍ نکاح به کېږي، یو خاص خر او بل خاص خر دا هم په دې کې طرفدار دي، هغې پکې لاس والی شي. په حدیثو کې چې راځي چې چا د ولی د اجازت نه بغیر نکاح وکړ نکاح باطل دی، باطل دی، باطل دی، دا مطلب هم دغه دی. دا 4 کسان دي، ښځه او خاوند او دواړو طرف ته سخران دي. دا جینۍ چې واده شي نو هلته کې به سخر که د دې مخالف وي دی به څه ژوند دی، او که بالفرض داسې زوی ته واده شوه چې کار کسب نه کوي نو دا به خوراس کا که چا کوي. اسلام صحیح زده کول پکار دي، دا نه چې جینۍ ته داسې اجازت ته چې کوم ځای غواړي نو غواړي به نه، د هلک پلار هم په دې کې اختلاف کولی شي او د جینۍ پلار هم اختلاف کولی شي. بارکه مسله بل خو دی خدا هغه امهانی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتې وه د خپل تره ابو طالب نه، دا شته په احادیثو کې، خلک دا حدیث نه بیانوي ځکه چې بعضې کاکاګان او ماماګان به دې خفه کېږي، نور څه وجه نشته په دې. هغه چې وغوښتله نو هغې نه وروستو بیا حبار بن اسود چې هغه ته به حبیره هم وي، هغه دا وغوښته. خلک دا وایي چې د ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه وه، مینه نه وه، اصل کې د هغې سسټم د جرګې سسټم وه. اوس هم چې کوم قبایل دي د هغې سسټم د جرګې سسټم دی، په یې کې د خاندان مشر به په هر سړي داسې خیال ساتي لکه سړی چې په خپل زوی ساتي. در هغې رواج دی دی که د مینې مطلب نه دی چې مینې ده. دغه وجه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشرکین مکه بایکاټ وکړو نو هغې بایکاټ کې ابو طالب هم دې سره تللی وکړه، و د خاندان خلاف و. ابو طالب سه مسلمان خو نه و، لیکن بایکاټ کې شرکت په دې وجه کو چې خلکو د هغې خلاف کړو، بې شمېره کلونه په هغې باندې خوراک کاک بند کړو، لین دین به ورسره نه کړو. دا یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه، د هغه د وجې ټول خاندان سره، دا د هغې رواج دغه دی، د هغې نظام چې کوم دی د جرګې سسټم دی، قبایلي سسټم دی.
رسول الله وسلم چې وغوښتله ورپسې بیا حبیره وغوښتله هغه ولګېده حبیره لی ورکړه او رسول الله وسلم لی ورنکړه اختیار نه و د ښځې ابو طالب چې څنګه حبیره له ورکولی شوه داسې رسول الله وسلم له ورکولی شوه لیکن ور یې نه کړه حدیث کتابونو کې راځي صحابه کې هم لیکلي دي فی تمییز الصحابه ابن حجر اسقلانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عاتبه النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته شکایت وکړه او ته زما څنګه ترې لور دې هغه له ورکړه او ترکتنی زه دې پرېښودم دا د مینې چې کومه افسانه ده که نه خلک وایي چې ډېره مینه وه ورسره دا به دې نه پته ولګي که جنۍ ته خپل اختیار به هغه انکار کړی و جدا خبره وه هلته د جنۍ اختیار نه و هلته خو اختیار اخلص و مخلص د ابوطالب و نو د هغه جواب ورته دا و چې حبیره چې کوم دی ناستانه مالدار دی او هغه ډېر پهلوان دی مضبوط دی هغه زمونږ د جنس برابر دی او جنس ته مایل کېږي دا هغه مهاني ده چې دا په حبار بن اسود باندې واده ده اوس حبار څوک دی دا خو یو نکته شوه حبار هغه سړی دی چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه لور سیده ام کلثوم د هغې ماشومه په خېټه کې کله چې هغې هجرت کو نو بل څوک د هغې په لار کې نه کېناستل د ودرېدو دپاره دا ظالم لړ او هغه په بورچې باندې وواله او د هغې ماشومې وغورځوه د هغې د معدې نه د هغې د رحم نه دا دومره ناکاره دشمن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لور ولم نه پرېږدي دا ولې خلک نه وایي دا د علي رضی الله عنه رشته کې دي بعضې خلکو خو د سیدنا علي نه خدای جوړ کړی چې که دی نه وي که نه نو پیغمبر که نه یو منټ هم ټایم نشي تېرولی دا بعضې حقایق زده کول پکار دي چې اسلام چاته محتاج نه دی بلکې خلق اسلام ته محتاج دی سیدنا علی صحابی دی امیر المؤمنین دی خلیفہ راشد د څلورم لیکن دا هغه کمالات مو بیانوي کوم چې ثابت نه دا دروغ وایي خلک بشمیره دروغ یې جوړ کړي دا حبار یا حبیره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه نو دی وتښتېد دی واپس نه راغلی یا دومره لوی کافر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معافي کړی وه فتح مکې پر ورځ د هغې کوم نه راغلی اسلام یې قبول نه کړ نو دا ذاتي دشمن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب چې مینه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو پکار دا وه چې هغه خپله لور د اسلام او د نبي کریم وسلم داسې دشمن له نه ورکولی هغې که څه کړي دي هغې د خاندان د وجې کړي دي لکه د پښتنو هم دا طریقه ده که نه یو ورواره سره به نه لګي خوري سره به نه لګي تره او ماما سره به نه لګي ورور سره به هم نه لګي بلکې پلار او مور سره هم نه لګي او چې کله مصیبت پې راشي خو د خلکو د دکاوې دپاره کوي داسې په مړونه د پلار او مور کټ کور ته اوسي که نه دا څه دپاره خو دکاوه ده یعنې په ژوند کې چېرته د پلار یا د مور خدمت نه دی کړی پس د مرګه څه چل دی به دی کې هېڅ چل نشته صرف دا چې خلک دا وایي چې زما نوم پکې وشي دا ګمراهۍ دي کومې چې پښتنو کې موجود دي هم دا ګمراهي وه چې دا په عربو کې موجود قرآن په دې سخت تنقیدات کړي دا د یهودیانو مرض دی یهودو به آپس کې یو بل سره جنګونه کول د یو بل سمن به یې وباسله خو که د بل چا په جنګ شروع که ورسره او بل چا به دي قیدیان کړل نو قرآن فرمایي تفاضوهم وهو محرم علیکم اخراجهم د بل چا نه به یې راخلاصه چېرې جي تره زوی دی که نه الله سماج شي نو غاړې له راځي دا هغه زړو یهودیانو ارامیانو کار دی او دا مسلمانانو کې موجود دي بارکیف د قصې مطلب دا و چې د ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دا محض یو افسانه ده خلق یې کوي تاریخي افسانه ده د دې سره ایمان سره تعلق نشته که موږ ووایو چې د هغه سره مینه وه نو چل به وشي هېڅ چل نه کېږي په دې ابو طالب نه مسلمانېږي او که موږ ووایو چې د مینې نه وه نو هم دی که څه ګناه نشته دی هسې د عقیدې مسله خو نه ده یعنې د سیدنا علي د وجې د هغه کافر پلار هغه ته په ښه نظر کتل دا خو مسلماني نه ده
هغه چې مړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سیدنا علی راغی وی فرمایل ما طعمک الضال ستا ګمراه تر مړ شو دا شته په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اذهب فواره لړ شپ پټیږه هغه ګټو مټو کې پټ کې اوس واپس چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وسلام یعنی مشرک دې سنبال کړل دی وسلام مشرکان پلیدان دا ټول حقایق خلق پرې دي سیدنا علی مرتبه په خپل ځای را او دا ابو طالب حیثیت په خپل ځای خلق تصور دا چې پلار یې خې نو زوی به هم خې چې زوی یې خې نو پلار به هم خې دا غلط تصور دی د ابراهیم علیه السلام پلار کافر نه اوسه د نوح علیه السلام زوی کنعان کافر نه د رشتې په وجه اسلام نه راځي اسلام راځي د انسان په خپل اراده د بار کې دا هغه ام هانی دا ام هانی بنت ابي طالب فتح مکه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر نکاح کول غوښتل تل درو یو خاوند هم تل دی یوازې د غریب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ودونو مقصد شهوت انگیزی نه هغه صرف دا چې دا زنانه دي د دې یو سایه جوړ شي ځکه دا ښځې ډېرې دي نو دی ورته ویل چې یا رسول الله ما ته څه اعتراض نشته دی خو زما بچي ډېر دي پتا به بوج جوړ شي په دې وجه بس ما خپل حیثیت ته پرېږده هغه پرېښوده بس فاخته نوم د دې زیات مشهور ام هانی بنت ابي طالب قالت داوی ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الفتح زده فتح پکال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړم فوجدته یغتسل ناغلامل دا مطلب نه چې ډاګه کې ناستو لکه سړی راشي میلمه آوازو کی تو ورته پلان میں باتروم کرے دا خبره شوه اوس خامخا کوم چې منکرین د حدیث دی هغې ځان له یو شی جوړ کړی چې دا لړه ګنده هغه یې ولیدو چې لام بیخ دا چا به ورته ویلي او فاطمه د هغه لور ابنته تستره فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه نه پرده ته وکړې ده قالت ناغوی فسلمت علیه ما سلام وکړو خبر نه ده ځکه چې انسان کله بربند شي نو دی بل لا سلام ملام کول نه دي پکار بے خبره ده نه نه مسلمانی فقال من هذه نوی ویل دا څوک دي خبره نه پوهېږي نو ما ویل انا ام هانئ بنت ابي طالب زه ام هاني یم د ابو طالب لور د دې خیال لای چې ما په دې نه پېژني چې زموږ منځ کې کافي فاصله تېره شوې کافي وخت تېر شوی طریقه دا را چې تا ته څوک وي ته څوک یې نو ته خپل نوم واله تا دې څوک ورټی وي نو ته څوک یې زه یم حاجي زه یم حاجي څه ته وایي دا یو اواز د بل اواز پېژان نه شي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ورټګو سلام یې وکړ نبي کریم وسلم جواب وکړ وعلیکم السلام من بالباب دروازه باندې څوک دی هغه ویل زه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه یم انا زم یم دا جواب دی خپل نوم اخیستو باندې ورته هم ځان بد ښکاري لکه زمونږ خلک د پلار نوم هم نشي اخیستی چا زوی نو دی خپل پلار نوم اخیستی کاکا نوم وایي پلانی کاکا لکه ساده نوم ووایه پلانکي زوی یم بس چې ډېر احترام یې کوې صاحب ورسره زه ووایه نوم اخلي خپل نوم نشي اخیستی خلک وایه فلانی یم بس سړی یو مطمئن شي چې څوک دشمن نه دی عداوت کوونکی نه دی زما دوست وتل بار ضروري دی که نه دی ضروري نو ما ته یې وویل مرحبا بام هاني ام هاني په خیر علیخ فلما فرغ من غسله کله چې هغه د خپل غسل نه فارغ شو راغی قام فصلى 8 رکعات نو درېده او 8 رکعاته لمونځ یې وکړو او د حدیث اخر کې راځي وذاک ضحا دا د ساخ وخت و د ساخ منځونه کور کوئ ها جومات نه لرې گئے د ساخ منځ کور کوئ دا د کور منځ دی دا د جومات منځ نه دی بعضې خلک د بچپنې نه پې نښتي او تر دې عمره پورې لګیا وي جومات کې کوي
سیدنا عبداللہ بن عمر ناستو خانہ کعبہ خوا کې خلق د ساخ مونځ کو کعبه کې هغه نه تپوس کړی چې هغه بدعت دغلته محدثین لګي څنګه بدعت دی ساخ مونځ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه وی نه د هغې پټ کول سنت تر یې ښکاره کول بدعت دی دا شوشا پرېږدی د ساخ مونځ کوئ اته رکعاته کوئ او په خپل کور کې کوئ یو سړی مسافر دی جماعت کې اوسېږي بېشک هغه د جماعت کې وکړي خو ستا کور دی نو چې کور ته ځه هلته کې دا کوه حاضري صلات البیوت بعضې خلک خو کور ته تلي وي هلته نه بیا راشي ورپسې څوک جماعت کې ناست وي هغه ټایمه پورې دا دواړه غلط ساخ مونځ یو داسې سنت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر او بیشتر کړی دی لیکن لیدلی شوی په یو ځل دوه دی ګوره کور کې به هم پټ کوو شوشا به نه کوو دا کوم ځای چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه کړي که نه هغه شان ته وکړي فقام فصلى 8 رکعات دغه چې ثابتول غوښتله خو ثابت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان او پرده تاوله یعنې بربند لامبل نه دي پکار خاله دا رسم ختم شو تاسو ټولو به تقریبا نیر کې لامبلي که نه جامع به هغه وباسلې څادر به ځان نه تو کو چې ډېر خوا راغی نو څادر به یې شاته کړه پیښو دا چې زمونږ ډېر ښه ساده چې کوم دی نو مشران بې علمه مشران الله دې وبخي ټول نه دا بې علمي ده په دې فخر مه کوئ دا ګناه دی دعا ورته کوئ چې الله غلطۍ یې معاف کړي ډېر به داسې وي چې څادر به ورسره نه و په نیر به ناست و استنجا به یې کوله زمونږ د جومات کې ډېر خلک داسې و چې ولاړ به پرتوګ به یې له ځانه په ولاړې نه که شانه به یې لمن هم داسې کړه شانه به ټول ښکارېده استنجا به یې کوله ما ورته یې جیبه فرض نه کوي او سنت کوي استنجا او سنت ده او ځان پټول فرض دی ځان مه لغړوئ د لغړولو ټایم دا دی چې تا سره څوک نه وي دا طریقه د قانون د بني اسرائیلو په جرایمو کې یو جرم رسول الله صلی الله علیه وسلم دام ښودلی دی چې به شریک لامبل او لغړ به لامبل موږ ته یاد دي دا خوړ چې به راغی ډلې ډلې کسان پوټې غوندې کچه به یې اچولې وه کچه به هم دغسې شی به ونه هغې کې به یې لامبل یو ځای نه ټوپ والی بل دې نه باندې معافي غواړی نه دا ګناه شوی دی او موسی علیه السلام هغې سره نه لامبل نه هغه باندې الزام ولګو چې ده پړسېدلي دي دغه وجه چې دی موږ سره نه لامبي بیا الله د هغې انتظام وکړو چې دی پړسېدلی نه دی ازال یو معجزه ده کتاب المعجزات کې لیکي محدثین نو بهر کیف یو سړی د خپل کورواله سره لامبي چونکې د هغه نه د هغه پرده ماته ده اذان له مسله ده لغړېږي سړی د خپل کورواله خوا کې عجیبه مسله ده لیکن د هغې نه علاوه بل ځای کې مه لغړېږه مسله خو ثابت شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم اته رکعاته وکړل دا رکعتونه دا ډېر ضروري دي حدیث کې راځي د انسان په دې وجود کې 380 بندونه دي دا کوم ځایونه چې ماتېږي ته بند وي او په دې هر یو بند باندې صدقه لازم ده تعالی الله سترګه درکړې ده د یوې سترګې یو صدقه ده د دویمې سترګې دویمه صدقه ده او ستا په ګوتو کې څو بندونه دي په یو ګوته کې 3 دي په پنځو کې به صحیح 15 په نورو کې هم 15 شي په خپو کې هم دغه شان دي نو دا خو هر یو باندې صدقه لازم ده دا خو ګران کار نه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم دا صدقه ده د کجوري یو ټوکړه ورکول خیراتي دام صدقه ده تر ودې 380 کار نه وکړه نو که سړی د هغې په ځای یو 2 رکعاته نفل وکړي په سهار کې که نه نو دا د هغې ټول نه کافي مونځګزار شی بېلمازه کېږي ما بړستن ډېره خوږوي بېشک اوس چې تاسو لړ شئ چای مې وڅکئ انور روخېږي اودس وکئ اوبه ګرمي او بیا چې کوم دی یو 8 رکعاته نفلونه وکئ
سنت طریقه ده. ستاسو کور کې به الله برکت واچوي، ستاسو جون کې به الله برکت واچوي. د برکت طریقې دا وي. ټیک ده سړی دنیا لپاره منډې ترړې وي، هلې ځلې کوي، کوشش کوي، لیکن په دې ټولو څیزونو باندې امداد الله ورکوي. او دا ټول څیزونه د الله په اختیار کې دي. که انسان خپل رب راضي کړي نو دنیا بیا د هغه په لاس کې ده، دنیا ټول راضي شي او ټول کارونه روان شي. بنیادي نقطه دی کې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د رکعات یې وکړل ملتحفا فی ثوب واحد، او د ځان نه یوه جامه تو کړې وه. موږ مخکې مې ویلي چې یوه جامه تو کړې نو په سر ټوپۍ نشته که نو خیر دی یو مونځ دوه کولی شو. خو کسب به ورته نه وی، کوم چې زموږ د نوې نسل کسب ویلی را به شي کوته کې دا حان به ودرېږي بغیر ټوپۍ نه. تا ته چا ویلي بې ټوپۍ ودرېږه؟ مونږ که چلو دا مسئلې نوعیت ښودلی دی. دا څه پکې ځان ته اهلحدیث وایي بې غیرت. دا دین نه دی چې اهلحدیث ته دی بې ټوپۍ ودرېږي. ما مخکې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض منځونه بې ټوپۍ نه دي کړي چېرته. اکا دوکا منځونه یې کړي دې لپاره چې نفس مسله واضح شي. کېږي دا نه چې نه کېږي، لیکن ادب دا دی، احترام دا دی چې د انسان دی ویښته پټي. خذو زینتکم عند کل مسجد، ځان سره خپلې جامې والی د هر مونځ په وخت کې. نو دې لپاره څو جامې، کمیس، پرتوګ او ټوپۍ یا د سره پګړۍ، درې جامو کې مونځ کېږي. دا موږ چېرته نه ویلي، موږ چې کومه خبره کړې ما بل ورځ ویلو چې موږ د خلکو خلاف کړی و چې هغې سره به ویښته نه و، نو یا خو به هغې د شا لمن را واغسته نو مخکې به یې وتړله. نو موږ وایو دا څه کیسه یې جوړه کړې ده، شا د ټول ښکار یې سر دې پټ کړی. اچھا به جومات درب را واغستل او یې د سر نه تو کړل. موږ د هغې خلاف دومره سختۍ سره خبره کوله چې به هغې په سرتوره مونځ کېږي. لیکن د کېدو دا مطلب نه دی چې ته ورته کار ووایه چې سهار او ماښام بیا موږ بدناموي چې فلانی دا وایي فلانی دا وایي. ما په دې رساله هم لیکلې ده، او دې دپاره لیکلې چې د خلکو خیال لا چې مونځ نه کېږي. یو د یو څیز فرضوالي، یو د یو څیز جایزوالي، یو د یو څیز استحبابي، دا ځان له درجې دي. د یو څیز درجه خو مه خرابوه که نه، جایز قدرې دي. جایز قدرې دا مطلب نه دی چې ته سهار غرمه او ماښام دغه شانتې ودرېږه. او بیا دا چې بعضې ویښته غیر شرعي وي، غیر شرعي ویښتو کې ډټایۍ سره د الله مخکې ودرېدل پکار نه دي. ملتحفا فی ثوب واحد، د ځانه تعاون کې یوه جامه. فلما انصرفه، کله چې هغه سلام وګرځو نو ما ورته ویل ای د الله رسوله زعما ابن امی، زما رور، ابن امی زما رور، زما د مور زوی، یعنی سیدنا علی خیال داره چې انه قاتل رجلا، چې هغه قتلونکی دی د یو سړي، قد اجرته ما اغله امن ورکړی دی. دا خو مکه کې وه که نه، نو ما یو سړي له امن ورکړی دی په خپل کور کې. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه خو چې څوک فلانکي کره لړ شي، فلانکي کره لړ شي، نو هغه ته به امن حاصلي. هغه ته موږ څه نه وایو. نو ام هانې یو کس لا دوو کسو له پناهي ورکړې وه. نو دا وایي چې زما رور سیدنا علي غواړي چې هغې مړه کړي، کافر دی مړه کوي یې، څه وکړم زه؟ فلان ابن حبیره، فلان کې چې هغه د ابن حبیره زوی دی. دا حبیره نه دی کوم چې دی خاوند دی، وتښتېدلی دی. دا دوه کسان دي، محدثین دلته کافی اختلاف کوي. دا اصل کې دی فلانو ابن عم حبیره، فلانو ابن عم حبیره. او کله وایي چې نه دا اصل کې دی فلانو قریب حبیره، ابن پکې نشته. بار کې حدیث کې متن کې اختلاف شته د محدثینو، خو دومره پته لګېږي چې دا دوه کسان دي. ابن حجر اسقلاني رحمه الله لیکلي دي چې هغه دواړه د حبیره خپلوانو، او دا چې کوم دی اصل کې تر دی، د هغه د تره سره د دې تعلق دی. نوم کې څه نشته، یا سوچي وسیبه. فقلت یا رسول الله زعما ابن امی انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن حبیرہ. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
قد اجرنا من اجرته تا چې چاله امن ورکړی دی نو موږ هغه له امن ورکړی دی. دا اسلامي اصولو کې دا اصول دي چې که بالفرض د مسلمانانو او د کفارو جنگي اسوک مسلمان ښځه یو کافر له امن ورکي نو حکومت له پکار دی او جرنیل لم پکار دی چې د هغې ښځې د لوز خیال وساتي او هغې سړي له امن ورکي. اسلام داسې د مزې دین دی. ښځې وي موږ له اسلام څه کړي تاسو ته خو خلکو زناور وي. دا اوس چې نن چیمپین جوړ شوي دي که نه یهود او نصارا فرانس او دا اټلي او دا جرمني او جاپان او دا امریکا برطانیه د دې د هغه زمانې کتابونه وګوره څه لیکلي وي. دوی به ویل ښځه انسان نه دی دا شیطان دی د انسان په جامه کې شیطان دی ته ښځه وایي دوی خو به دا وایي. او په هغې زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې دا حقوق بیانوي. څومره فرق دی. اوس هغې راپاسې نه موږ ته وایي یاره ستا کې 2 سوري دي خپل ځان ته وګوره دا کې سوري. دا اسلام په هغه زمانه کې دی له ورکړې دا خبره ښځې له هم دا ورکړې ده چې یو ښځه یو سړي له کافر له امن ورکړي اته به یې څوک څه نه وایي اته به امن حاصلي. قد اجرنا من اجرته یا امهانې اے امهاني تا چې چا له امن ورکړی دی مونږ هم هغه له امن ورکوو. قالت امهانې وذلک الضحی امهاني وایي دا رساخ منځ په دې کې څومره ډېرې مسلې ثابتې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کمال دی چې په دې کې بې شمېره مسایل ثابتېږي. دا پته ولګېده چې یو سړی دی د خلقو مخکې بربنډه باندې نه لامبي ورپسې بل باب به لګوي چې کله یوازې نه بیا لامبلی شي. اقول قولي هذا.